turn the lights down a little bit and play that video. Can we play the video, bro? God has given us a user's manual for how to have a successful relationship. A user's manual for how to live. Says, God has given us a user's manual for how to have a successful relationship. A user's manual for how to live your life, and it's called the Bible. And so we need to go back to what God says in his word, because he tells us how to have a marriage that will last a lifetime. To have a successful marriage, two things must happen. There must be a leaving and a cleaving. Remember that statement in the book of Genesis, for this cause shall a man leave his father and mother and be joined unto his wife, and the two shall become one flesh. Then we read later, and God called their name Adam. So God saw Adam and Eve as one person. And when a man and a woman come together in marriage, and they become one flesh in the sight of God. So now what you want to do is leave and cleave. And that's something you do for the rest of your life. First you leave. Leave what? You leave all other relationships. And by that I mean, I'm not saying you're no longer a son or a daughter to your parents or a sibling, but I'm saying now there's a number one relationship in your life, and that number one relationship is that with your spouse, who's bone of your bones and flesh of your flesh. So I leave all other relationships, and I make this my number one priority, second only to my relationship with God. Does that make sense? Number two, there's a cleaving. Now the word cleave means to be permanently glued together. Actually, the word implies there'll be irreparable damage if the two are separated. So it doesn't mean I'm stuck to that person, but I'm glued to that person. Big difference. In other words, I'm holding on to the person. So I leave other relationships. I'm holding on to my wife or to my husband. Ephesians chapter 5, verse 31. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Women need love, men need respect. That's not to say women don't need respect and men don't need love, but it is to say this passage says, husbands, love your wives, and it says, wives, respect your husband. Are you respecting your husband, girls? Don't ever tear your husband down in front of other people. Denigrate him, make him the brunt of a joke. When's the last time you thanked him for what he does for you, the sacrifices he makes for you? And how are we to love our wives? Men, we're to love her as Christ loves the church. Of all of the illustrations God could have given us to show his love for humanity and to show how people who believe love him, he chose marriage. Love your wife as Christ loved the church. So Jesus is effectively saying, hey, world that doesn't believe, check this out. You see the way that Christian husband loves his wife? That's how much I love my church. Look at that example. And then he says, hey, people, look at that lady there, that married woman. You see how much she loves her husband? That's how much my church loves me. That's why it's so important to keep our marriages together, because it's a powerful witness to a lost world.
ఒక సీనియర్ పాస్టర్ దగ్గరికి ఒక జూనియర్ పాస్టర్ వచ్చారంట. నన్ను వెడ్డింగ్ చేయమన్నారండి, వెడ్డింగ్ సెరమనీ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని అడుగుతూ ఉన్నారట. అడుగుతూ ఉంటే ఆ సీనియర్ పాస్టర్ ఆయనకి చెప్పాల్సిందంతా చెప్పి, నువ్వు చేయాల్సింది చేయి, ఒకవేళ ఆ టైంకి ఒకవేళ మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతే ఏదో ఒక దేవుని వాక్యం కోట్ చేయి, అప్పుడు అది కవర్ అయిపోద్ది అన్నారంట. సరే, ఈయన పెళ్లి చేస్తూ ఉన్నాడు. పెళ్లి చేసి మరి ప్రొనౌన్స్మెంట్ చేస్తాడు. మరి ఆ ప్రొనౌన్స్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ చెప్పిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఏం చేయాలనేది అర్థం కాలేదు ఆయనకి. వెంటనే పాస్టర్ గారు ఇచ్చిన అడ్వైస్ గుర్తొచ్చింది. అన్నాడు, తండ్రి వీరేం చేయించున్నారో వీరు ఎరగరు కనుక వీరిని క్షమించు అన్నాడు. ఫాదర్, దే డు నాట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, సో ప్లీజ్ ఫర్గివ్ దెమ్. అనేక మార్లు మన జీవితాల్లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే వి డిడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ knowing everything, right? We don't have a real manual as to what should be done, what should be said, how do we treat. But in the pages of the Bibleలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఒక దేవునికి సంతోషాన్ని కలిగించే వివాహంలో ఉండవలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు మరి బైబిల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎట్లాంటి వివాహము మరి దేవునికి సంతోషం కలుగజేస్తుంది, ఎలాంటి వివాహం వలన దేవుడు మహిమపరచబడగలుగుతున్నాడు, లేదా ఒక వివాహంలో ఉండవలసిన ప్రేమ, తగ్గింపు, ఆ లోబడ్డం అనేది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ నేర్చుకుంటామంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలోనే మనము నేర్చుకోగలుగుతాం. మన వివాహం ద్వారా మరి క్రీస్తును మనము చూపించే వారంగాను, క్రీస్తును మనం మహిమపరిచే వారంగాను ఉండాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది. మరి బైబిల్ అంతట్లో మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్రశస్తమైన సంబంధం ఏంటయ్యా అంటే క్రీస్తుకు తన సంఘముతో ఉంటూ ఉన్న ఆ ప్రేమపూర్వకమైన ఆ సంబంధంలో మనం గమనించినట్లయితే క్రీస్తు మరి త్యాగపూర్వకంగా తన ప్రాణమును సంఘము కొరకు బలి చేయటం అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము. అదే రీతిగా మరి ఆ సంబంధం కొనసాగటానికి వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి, ఎలాంటి ముడత అయినను, మచ్చ అయినను, డాగు అయినను, అలాంటిది మరి ఏదైనాను లేకుండా ఒక పరిశుద్ధమైన సంఘమును తన ముందు నిలబెట్టుకోవటానికి ఆయన పని చేస్తూ ఉన్నాడు అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అదే రీతిగా మరి ఈ సంఘం కొరకు, చర్చ్ కొరకు ఆయన మరి ఒక స్థలమును సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈ సంఘములో ఉన్న వారి కొరకు, లేదా ఎవరైతే రక్షణ పొంది ఉంటున్నారో అలాంటి వారి కొరకు మరి మనం గమనించాం. ఫ్రైడే బైబిల్ స్టడీలో ప్రధాన యాజకునిగా దేవుడు యేసు ప్రభు మన పక్షంగా విజ్ఞాపనం చేయించు ఉన్నాడు అనే విషయాలు కూడా మనము గమనించినాం. అదే రీతిగా ఈ సంఘాన్ని తీసుకువెళ్ళటానికి, తన ఇంటిలోనికి తీసుకుని వెళ్ళటానికి ఒక పెండ్లి కుమారుడు ఏ విధంగానైతే మరి పెండ్లి కుమార్తెను మరి తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తాడో, అలాగున మనలను తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళటానికి, ఆయనతో కూడా సదాకాలం మనం ఉండులాగున ఆ ఇంటిలోనికి ఆయన మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళటానికి మరి త్వరగా ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు. అందుకనే ఈ దినాలలో ఒక పెండ్లి కుమార్తె ఏ విధంగానైతే పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధపడుతుందో, అలాగున సంఘంలో ఉంటున్న మనము కూడా ఆయనను ఎదుర్కొనటానికి, ఆయన్ని కలుసుకోవటానికి, మరి ఆ వివాహ మహోత్సవాన్ని కొరకు మనల్ని మనము తయారు చేసుకోవాలి, లేదా సిద్ధపడాలి, ఆయత్తపడాలి అనేది కూడా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. సిద్ధపడ్డము మరి ఒక పెండ్లి కుమార్తె విషయంలో మనం చూసినట్లయితే తన జీవితంలో ఎన్నడూ మరి తయారవని రీతిగా మరి ఈ వివాహ మహోత్సవం కొరకు, లేదా ఈ వెడ్డింగ్ సెరమనీ కొరకు మరి ఆమె సిద్ధపడుతూ ఉండటము మనం గమనిస్తాం. మరి ఎన్నో వేల డాలర్లు మరి ఒక వివాహం మీద, మరి వెడ్డింగ్ సెరమనీ మీద మనం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. మరి చూసినట్లయితే ఎందుకు అంటే ఇట్స్ అ స్పెషల్ డే, ఇట్స్ అ స్పెషల్ ఈవెంట్. అదే రీతిగా మీరు నేను
మనము సంఘముగా యేసు ప్రభువును కలుసుకునే ఆ దినం కూడా ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ప్రాబబ్లీ వెరీ సూన్. యూ డోంట్ ఈవెన్ నో, రైట్? ఆయన ఎవరు ఊహించని సమయంలో వస్తాడట. మరి ఆయన వచ్చినప్పుడు మరి సజీవులముగా ఉన్న మనము మార్చబడి క్షణములో, కనురెప్పపాటులో ఆయన్ని కలుసుకోవటానికి మేఘముల మీద కొనిపోబడతామని దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకనే మరి ఆ దినం కొరకు సిద్ధపడవలసిన అవసరం ఉంటూ ఉన్నది. అయితే మరి ఈ లోకంలో మనము మన వివాహం ద్వారా మన కుటుంబం ద్వారా ప్రభువును ఇతరులకు చూపించే వారంగా ఉండాలి అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము. మరి అది చూపించాలంటే మన వివాహంలో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలి కదా. మరి ఒక బిర్యానీ చేయాలంటే మనం రకరకాల కనీసం 30-40 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ దాంట్లో కలిపితే కానీ ఒక బిర్యానీ తయారవ్వదు. అదే రీతిగా ఇవాళ చెప్పే 3-4 అంశాలు మరి మన వివాహం అంతటినీ మరి రుచికరంగా చేసేవి కాదు, కానీ మరి అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ సమ్ ఇండికేషన్ యాజ్ టు వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఆర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ విల్ కంటిన్యూ టు బీ ఇన్ అవర్ మ్యారేజ్. మన వివాహాల్లో మరి మనం వీటిని కలిగి దానిలో కొనసాగాలనేది మరి మనము ఆలోచించేద్దాం. మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే మరి దేవునికి ప్రీతికరంగా ఇష్టంగా ఉండే వివాహంలో ఏమి మొదటిగా ఉంటుంది అంటే ఒక కట్టుబడి లేదా కమిట్మెంట్ అనేది, కట్టుబాటు, లైఫ్ లాంగ్ కమిట్మెంట్ అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి మన జీవిత భాగస్వామి మనం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మరి శారీరకంగా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. మరి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నేను ఎంత సన్నగా ఉన్నానో మరి కొద్ది కొద్దిగా మరి నేను పెరగటం ప్రారంభించాను. ఫిజికల్గా మనలో మార్పులు వస్తాయి. ఎవరో మా ఇంటికి వచ్చి మా పెళ్ళి టైం ఫోటోలు చూస్తూ, అబ్బా మీరు ఎంత హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు పాస్టర్ అప్పుడు అన్నారు. అంటే నాకు అర్థమైపోయింది అనుకోండి. మరి అదే రీతిగా మనము ఇమోషనల్గా కూడా మనము మార్పు పొందుతూ ఉంటాం కదా. మన అప్పుడు ఉన్నట్లుగా మన ఎమోషన్స్లో ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు. అదే రీతిగా మరి వివాహంలో మనం చూసినట్లయితే మొదట్లో పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బహుశా ఉండవేమో, కాబట్టి మాకైతే మా పెళ్ళికి ముందు నుంచే ఉన్నాయనుకోండి రెస్పాన్సిబిలిటీస్. కొంతమందికి మరి యాజ్ మ్యారేజ్ ప్రోగ్రెసెస్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, కాబట్టి వాళ్ళ ఫైనాన్సెస్లో కూడా కొన్ని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మరి పర్సనాలిటీ మారిపోతూ ఉంటుంది. మరి ఇంతకుముందు అయితే చక్కగా కలిసినప్పుడల్లా, అంటే పెళ్ళి కాకముందు కలిసినప్పుడల్లా చక్కగా ముస్తాబయ్యి మరి బ్రెత్ ఫ్రెషనర్ పెట్టుకొని కలుసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమైపోద్ది, పొద్దున్న లేవగానే పాసినోరు కనిపిస్తారు. సో మనం ఎట్లా ఉండాలి మన వివాహ విషయంలో అంటే, ఇవన్నీ మార్పులు వస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము మరి ఈ సంబంధానికి నేను కట్టుబడి ఉంటాను, ఇది నా జీవితాంతము నేను కట్టుబడి ఉండే ఒక సంబంధము అనేది మన మనసులో మనము దృఢపరచుకోవాలి. మరి ఇండియన్స్లో అట్లీస్ట్ మనలో మరి ఎలాగున్నా కానీ విడాకులు అనే మాట చాలా తక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో మనం చూసినట్లయితే మన ఇండియన్స్లో కూడా మరి అది పెరిగిపోతూ ఉంది. నాకు తెలిసిన కొంతమంది ఉంటూ ఉన్నారు, పెళ్ళైన సంవత్సరానికే వారు విడిపోవలసి వచ్చింది. ఇంకొకరు బహుశా 30-40 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పెళ్లి చేశారండి వాళ్ళ కూతురికి. సంవత్సరంన్నర తిరిగేటప్పటికి వారు విడిపోయారు. ఏం లాభం చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్ రిలేషన్షిప్ విత్ అ మైండ్ సెట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ లాంగ్ కమిట్మెంట్. మరి ఇంకా ఏం మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు సిక్నెస్ రావచ్చు, కొన్నిసార్లు
మరి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటూ ఉండొచ్చు. యాక్చువల్గా మ్యారేజ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మరి వాళ్ళ బద్ధకం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎంతసేపు చెప్పినా కూడా లేచా ఆ మేక్ కొట్టండి అంటే వారం రోజులు అయిపోయింది మేక్ కొట్టమని చెప్పి. అలాగా కొన్నిసార్లు లేజినెస్ చూస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు మరి ఈయన్ని చూసి చేసుకున్నాను, వాళ్ళంతా నన్ను కష్టపెడుతున్నారు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఎప్పుడైతే నేను ఈమెతో జీవితాంతము గడుపుతాను, ఈ సంబంధము ఒక్క దినానికి సంబంధించింది కాదు, లేదా కొన్ని సంవత్సరాలకి సంబంధించింది కాదు. మరి అమెరికాలో చూసినట్లయితే మరి మోర్ దెన్ 50% డివోర్స్ రేట్. మరి 3 సార్లు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు కనీసం 25% ఉంటూ ఉన్నారు. ఓకే, కాబట్టి మరి క్రైస్తవులముగా మనం ఆలోచన చేయవలసిన విషయం, మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే వివాహము ఎట్లా ఉంటుంది. మాథ్యూ చాప్టర్ 19, మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి 9వ వచనం వరకు చదువుతా ఉన్నాను. పరిసయ్యులు ఆయనను శోధింపవలనని ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ఏ హేతువు చేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా అని అడగగా, ఆయన సృజించిన వాడు ఆది నుండి వాని పురుషునిగాను స్త్రీనిగాను సృజించననియు, ఇందు నిమిత్తం పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారిద్దరూ ఏక శరీరముగా ఉందురని చెప్పెననియు మీరు చదవలేదా? కాబట్టి వారికను ఇద్దరు గాక ఏక శరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరిచిన వారిని మనుషుడు వేరుపరచకూడదని చెప్పాను. అనేక మార్లు మనం పెళ్ళిళ్ళలో ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత పాస్టర్లు ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తారు. ఆఖరికి మీరిద్దరు కూడా మరి వేరుపడాలని ఆలోచన చేయకూడదు అని చెప్తా ఉంటారు. 7వ వచనం, అందుకు వారు, అలాగైతే పరిత్యాగ పత్రికనిచ్చి ఆమెను విడనాడుమని మోషే ఎందుకు ఆజ్ఞాపించనని వారు ఆయనను అడగగా, ఆయన, మీ హృదయ కాఠిన్యంను బట్టి మీ భార్యలను విడనాడ మోషే సెలవిచ్చాను, కానీ ఆది నుండి అలాగూ జరగలేదు. మరియు వ్యభిచారం నిమిత్తమే తప్ప తన భార్యను విడనాడి మరి ఒకతను పెళ్లి చేసుకుని వాడు వ్యభిచారము చేయుచున్నాడు. విడనాడబడిన దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నవాడు వ్యభిచారం చేయుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనేను అనే మాటలు మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ కీ వర్డ్, ఎందుకు వారిని మరి పరిత్యాగ పత్రిక లేదా లెటర్ ఆఫ్ డివోర్స్ ఇచ్చి మరి భార్యను పంపించవచ్చని మరి మోషే ధర్మశాస్త్రంలో అనుమతించారు అంటే, యేసు ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు, మీ హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి అని. అంటే మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే కఠినమైన హృదయము ప్రేమించలేని హృదయం కదా, మరి కనికరము చూపించదు, అదే రీతిగా క్షమించదు, మరి సమాధానంగా ఉండలేదు, సమాధాన పడే ఆ ఆలోచన మరి ఇలాంటి వారికి కలగదు. కాబట్టి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే వారి హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి వారు విడనాడుతూ ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మరి ఆయన చెప్పుచూ వచ్చినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఇలా ఎంతమంది నోట్బుక్ అనే మూవీ చూసారు? నోట్బుక్, ద నోట్బుక్. మరి మూవీ గురించి చెప్తున్నాడు ఏంటి సర్మన్లో అనుకోవద్దు. బేసిక్లీ అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చివరిలో మరి ఆమెకి డిమెన్షియా వచ్చి భర్తను కూడా గుర్తుపట్టలేని సమయంలో మరి తను మరి అనుదినము ఆమెకి పరిచర్య చేస్తూ రావటము మనం గమనిస్తాం. అలాగున ఇంకొక వ్యక్తి కూడా మరి వి హ్యావ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్. వాళ్ళకి 50 సంవత్సరాలు అయిందంట పెళ్ళయి, పిల్లలు లేరు. ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యి ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ బేబీని పోగొట్టుకున్నారు. మరి 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఆమెకి ఈ డిమెన్షియా అనే రోగం వచ్చి హాస్పిటల్లో ఉంటే ఆయన 8 సంవత్సరాల పాటు ఆమెకు మరి ఆమె తిన్న ప్రతి భోజనం ఆయన చేసిందనట. ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు వచ్చి ఆమెకు స్నానం చేయించి బట్టలు మార్చి ఆమెను తయారు చేసేవాడట. అదే రీతిగా
ఆమెను కలుసుకోవటానికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా మరి జుట్టు సరిగా ఉందా చూసుకొని మరి బట్టలన్నీ సరి చేసుకొని వెళ్తూ ఉండేవాడట. ఇట్స్ యాజ్ ఇఫ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అ డేట్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ మెట్ హిజ్ వైఫ్ ఆఫ్ 50 years. ఆ లైఫ్ లాంగ్ కమిట్మెంట్ అనేది లేకపోతే మరి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు, ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు మరి విడిచిపెట్టి పోయే అవకాశము ఉంటుంది. లేదా ఆ వ్యక్తి నాకు అనుకూలంగా ప్రవర్తించట్లేదు కాబట్టి నేను విడిచిపెడతాననే వాళ్ళు మరికొంతమంది. సో దేవునికి సంతోషాన్ని తెచ్చే వివాహంలో మరి ఈ కట్టుబాటు అనేది, ఏదో కమిట్మెంట్ అనేది మనము చూస్తాం. రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే మరి ఎక్సడస్ చాప్టర్ 20 verse 14లో దేవుని వాక్యం అంటూ ఉంది, వ్యభిచరింపకూడదు. ఓకే, యూ షల్ నాట్ కమిట్ అడల్టరీ. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 13 verse 4లో మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం అంటుంది, వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది గాను పాన్పు నిష్కల్మషమైనది గాను ఉండవలను. వేశ్యా సంగులకును వ్యభిచారులకును దేవుడు తీర్పు తీర్చును. 1 Corinthians చాప్టర్ 6 9 and 10లో దేవుని వాక్యము. 1 కొరింథీ 6:9-10 అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరని మీకు తెలియదా? మోసపోకుడి, జారులైనను విగ్రహారాధకులైనను వ్యభిచారులైనను ఆడంగితనం గలవారైనను పురుషుల సంయోగులైనను దొంగలైనను లోబులైనను త్రాగుబోతులైనను దూషకులైనను దోచుకొని వారైనను దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు. మన ఇండియన్ మ్యారేజెస్లో మనం చూసినట్లయితే మోస్ట్లీ అవును లైఫ్ లాంగ్ కమిట్మెంట్ బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఈ నమ్మకత్వం, ఫెయిత్ఫుల్నెస్, ఫిడలిటీ అనేది మరి కొన్నిసార్లు ఈ మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్లో మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. అవును నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను కదా, పడి ఉంటుంది, జీవితకాలం ఉంటుంది అక్కడే, బట్ నేను చేసేది నేను చేస్తాను అనేవాళ్ళు కొంతమంది పురుషులు ఉంటూ ఉన్నారు. స్త్రీలేం తక్కువ కాదు, మరి ఎక్కువగా పురుషులది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది, వీళ్ళు చేసే వేరే రకంగా ఉంటాయి. సో నమ్మకత్వం, ఫెయిత్ఫుల్నెస్, దేవుడు ఎలాంటి వివాహాన్ని ఆయన మరి చూసి సంతోషపడతాడంటే కేవలం వాళ్ళు కలిసి ఉండటం మాత్రమే కాదు, కానీ ఒకరితోనొకరు ఎప్పుడైతే నమ్మకముగా ఉంటారో అలాంటి వివాహాన్ని చూచి దేవుడు సంతోషించేవాడై ఉంటాడు. ఆమేన్. మలాకీ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 13-16 వరకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే మరియు రెండవసారి మీరు అలాగనే చేయుదురు, యెహోవా బలిపీఠమును మీరు ఏడుపుతోనూ కన్నీళ్లతోనూ రోదనముతోనూ తడుపుదురు. కాబట్టి ఆయన మీ నైవేద్యమును అంగీకరింపకయు తనకు అనుకూలము కాని అర్పణలు మీరు మీ చేత తీసుకొనకయునున్నాడు. అది ఎందుకని మీరు అడగగా, యవ్వన కాలమందు నీవు పెండ్లి చేసుకొని అన్యాయముగా విసర్జించిన నీ భార్య పక్షముగా యెహోవా సాక్షి ఆయను. అది నీ తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాత్రురాలు కదా, నీ పెండ్లి భార్య కదా. కొంచెంగా నేను దైవాత్మ నొందిన వారిలో ఎవరినూ ఇలాగూ చేయలేదు. ఒకడు చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవుని చేత సంతతి నొందవలనని అతడు యత్నము చేశాను కదా. కాగా మిమ్మల్ని మీరే జాగ్రత్త చేసుకొని యవ్వనమున పెండ్లి చేసుకున్న మీ భార్యల విషయంలో విశ్వాసఘాతకులుగా ఉండకుడి. భార్యను పరిత్యజించుట నాకు అసఖ్యమైన క్రియ అని ఇశ్రాయేలీల దేవుడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. మరియు ఒకడు తన వస్త్రములను బలాత్కారముతో నింపుట నాకు అసహ్యమని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. కాబట్టి మీ మనస్సులను కాచుకొనుడి, విశ్వాసఘాతకులు కాకుండుడి అనే మాటలు మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. నంబర్ 1, మరి
ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యవ్వన కాలంలో పెళ్లి చేసుకున్నాడట. ఆ తర్వాత మరి కొంచెం కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినాయేమో, అప్పటికి ఏమైపోయింది, మరి విడిచిపెట్టాడట. ఆమెకు మరి నమ్మకంగా లేడట, విసర్జించినాడట. ఎందుకయ్యా అని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, మరి అతని జీవితంలో మరి అతడు దేవుని ఆత్మను పొందిన వాడైనప్పటికీ బహుశా మరి ఆ నమ్మకత్వం అనేది అతనిలో లేనట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రభువు అంటూ ఉన్నాడు, నీవు ఎన్నిసార్లు వచ్చి నా దగ్గర ప్రార్థన చేసినా, ఎన్నిసార్లు నాకు మొరపెట్టినా, ఎన్ని నైవేద్యాలు నాకు తీసుకుని వచ్చినా నేను వాటిని అంగీకరింపను. ఎందుకు అంగీకరింపట్లేదంటే నీవు నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్నావు గనక. చూడండి, మనం పెళ్లిలో చేసుకునే ఆ నిబంధన మరి దేవుడు ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటాడు. మనం ఒకరి విషయంలో ఒకరు నమ్మకంగా ఉండటాన్ని దేవుడు ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటాడు అనేది మరి ఈ వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి కలిసి ఉండటం మాత్రమే కాదు, కానీ ఒకరికొకరము నమ్మకముగా ఉన్నప్పుడు మరి ప్రభువు మరి సంతోషపడేవాడే అంటూ ఉన్నాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. ఆర్ యు విత్ మీ? యు స్టిల్ విత్ మీ? ఓకే, గుడ్. ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 22 నుంచి 28వ వచనం వరకు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలో అంటూ ఉంది, స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సై ఉన్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై ఉన్నాడు. క్రీస్తు శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తమ పురుషులకు లోబడవలెను. పురుషులారా, మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటుది మరి ఏదైనాను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలవబెట్టుకొని వాళ్ళని వాక్యంతో ఉదక స్నానం చేత దాన్ని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకొనెను. అటువలే పురుషులు కూడా తమ స్వంత భార్యలను తమ స్వంత శరీరముల వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్ధులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు అనే మాటలు మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనక తను తాను తగ్గించుకొని రిక్తునిగా చేసుకొని దాసుని స్వరూపము ధరించుకున్నాడు అనే మాటలు మనం చూస్తాం కదా. మరి స్త్రీలు పురుషులు మరి సమానంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక వివాహములో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, మరి స్త్రీలు లేదా భార్యలు భర్తలకు లోబడవలసిన అవసరం ఉంటూ ఉన్నదని చెప్పుచూ ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఎలాగ లోబడతాం? మేము ఈక్వల్ అయినప్పటికీ కూడా భార్యలు భర్తలకు లోబడవలసిన అవసరం ఉంటున్నది. మరొక చోట వైఫ్స్ రెస్పెక్ట్ యువర్ హస్బెండ్స్, మరి మీ భర్తలను గౌరవించుడి అనే మాటలు కూడా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి మూడవదిగా మన వివాహాల్లో ఎప్పుడు దేవుడు మహిమ పొందుతాడంటే మనం ఎప్పుడైతే మన బాధ్యత గుర్తిస్తామో, రెస్పాన్సిబిలిటీ, వెన్ వీ రియలైజ్ అవర్ రోల్స్ అండ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ అ వెడ్డింగ్ ఆర్ అ మ్యారేజ్, నాట్ ఎ వెడ్డింగ్ బట్ ఇన్ అ మ్యారేజ్, మరి అప్పుడు మరి కేవలం రియలైజ్ అవ్వటం మాత్రమే కాదు, కానీ దాని ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు మహిమ పొందేవాడై ఉంటున్నాడు. కొంతమంది భార్యలు భర్తల్ని శాసిస్తూ ఉంటారు. మొత్తం రాజ్యం వాళ్ళదే అండి. ఇంట్లో ఆయన లేచినా కూర్చున్నా, ముక్కు దుడుచుకున్నా ఆమె పర్మిషన్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఉన్నారు. ఐ నో సమ్ వైఫ్స్ దట్ బీట్ దేర్ హస్బెండ్స్. యూ నో దట్? ఎస్, ట్రూలీ, ఇది నిజం. అదే రీతిగా మరి తగ్గించుకోకుండా ఇప్పుడు ఈ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ అని చెప్పి రకరకాలుగా ఇప్పుడు ఈ అమెరికా దేశంలో అయితే ఇంకా బరి తెగించిపోయారు.
వీళ్ళు శాసించే విధానం వాళ్ళని ఇరుకులో పెట్టి ఏదో విధంగా తప్పుగానైనా వర్క్ ప్లేసెస్లో కూడా చూడండి తప్పుగా కంప్లైంట్స్ ఇచ్చి వీళ్ళని ఇరికిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు పురుషుల్ని, భర్తల్ని కాదనుకోండి, ఆఫీస్లో ఉంటున్న పురుషుల్ని. మరి ఆఫీస్లోనే అలా చేస్తుంటే ఇంట్లో ఎలా చేస్తూ ఉన్నారనేది మనం ఊహించుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మరి దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా ఒక భార్య భర్తకు లోబడ్డానికి ఇష్టపడుతుందో, నేను ఈక్వల్ అయినప్పటికీ ప్రభు నాకు చెప్పుచూ ఉన్నాడు కనుక నేను లోబడతాను, ఇంటిలో వివాహములో నాయకత్వం అనేది దేవుడు పురుషుడికి ఇచ్చినాడు కనుక ఆయనకు నేను లోబడతాను అనే ఆ మైండ్ సెట్ భార్యల్లో ఉన్నప్పుడు మరి దానివలన మరి ప్రభు మహిమపరచబడతాడు. ఒకసారి ఆ మనస్సు దేవుని వాక్యానుసారంగా మారిందనుకోండి, క్రియలు కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది. మరి కొంతమంది అంటారు, ఆయన మరి స్పిరిచువల్ లీడర్గా ఇంటికి ఉండి మరి రోజు ప్రార్థన చేసి వాక్యం చదివితే మరి ఆయన చక్కగా నడుచుకుంటే ఆయనకి నేను లోబడతానండి, ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తుంటే నేను ఎట్లా లోబడతాను ఆయనకి అనేవాళ్ళు ఉంటారు, ఉండరా? వాళ్ళకు కూడా చక్కని జవాబు మరి బైబిల్లో ఉంది. నేను చదివి వినిపిస్తాను మీకు, దయచేసి గమనించండి. 1 పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయము మరి మొదటి 7 వచనాలు. బహుశా నేను అక్కడ టైప్ చేయలేదేమో కానీ చూడండి. అటువలే స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి. ఎవరికి? మీ సొంత పురుషులు. కొంతమంది సొంత పురుషులకు లోబడకుండా వేరే వాళ్ళకి లోబడుతూ ఉంటారు. అలా కాదండి, మీ స్వంత పురుషులకు మొదటిగా లోబడండి. అందువలన వారిలో ఎవరైనాను వాక్యమునకు అవిధేయులైతే వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూచి వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్టబడవచ్చు. జడలు అల్లుకొనుటయు, బంగారు నగలు పెట్టుకొనుటయు, వస్త్రములు ధరించుకొనుటయను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక సాధువైనట్టు మృదువైనట్టునైన గుణమను అక్షయాలంకారం గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను. అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది. అటువలే పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుట చేత తాము అలంకరించుకొనిరి. ఆ ప్రకారము శారా అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచు అతనికి లోబడి ఉండెను. మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనొచ్చు. ఏ భయమునకు బెదరక ఉన్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలగుదురు. అది అప్పుడు వర్స్ 6 వరకు అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి చక్కగా మరి స్త్రీలకు రాస్తూ ఉన్నాడు. పౌలొక్కడే రాసినట్టు చూడండి, పేతురు కూడా మీ భార్యలారా మీ భర్తలకు లోబడి ఉండుడి అని చెప్పుచూ ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అదే రీతిగా ఎలాగుండాలట, వాళ్ళు ఒకవేళ దేవుని వాక్యానికి అవిధేయులైనప్పటికీ కూడా మీరు లోబడి ఉండవలసిన అవసరం ఉంటూ ఉన్నదనేది దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరి చక్కగా స్పష్టంగా మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే కేవలం పైకి మాత్రము అలంకారము కాక మరి సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు అలాంటి మనస్సు మరి అక్షయ అలంకారం అంటే ఇన్కరప్టబుల్ బ్యూటీ, అది ఎప్పటికీ వెళ్ళిపోదన్నమాట. ఇట్ లాస్ట్ లాంగ్. మీరు మేకప్ పెట్టుకుంటే రాత్రికి తుడి చేసుకోవాలి కదా. అయితే ఇది ఎప్పటికీ ఉండేది మరి సాధువైన మృదువైన మనస్సు. ఓకే, మరి ఆ క్యారెక్టర్ దాని మీద మరి ఫోకస్ చేయమని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం హెచ్చరిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అదే రీతిగా 7వ వచనము, పురుషులారా మీరు జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి
ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలగకుండానట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కార్యము చేయడి. చూడండి, పేతురు కూడా ఎంత జ్ఞానంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, 6 వచనాలు రాయాల్సి వచ్చింది భార్యల గురించి, భర్తలకు ఒక్క వచనంలో చెప్పేశాడు అంతా. ఎందుకు? స్త్రీలకి ఎక్కువ చెప్పాలన్నమాట. వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడా ఎక్కువ చెప్తా ఉంటారు, అవును కదా. మీకు ఒకసారి చెప్పాను కదా ఉదాహరణ, an average man speaks about 500 words a day, but an average woman speaks about 5,000 words a day, average. అంటే different researchers came out with different numbers, but the difference is obvious, okay. కాబట్టి మరి ఇంత చెప్పిన తర్వాత పురుషులకు అంటూ ఉన్నాడు, మీరు మీ భార్య మీతో కూడా పరలోక గిఫ్ట్లో పాలి భాగస్తురాలు కనుక ఆమెను మీరు సన్మానించి, ఆనర్ హర్, ఘనపరచమని చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మరి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. రెండవదిగా చూసినట్లయితే ఆమె ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటం. ఇద్దరూ బలహీనమైన ఘటాలే, కానీ ఆమె కొంచెం ఎక్కువ బలహీనం కనుక మరి ఆమెను సన్మానించమని చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. మూడవదిగా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, మీ ప్రార్థనలకు ఆటంకము లేదా అభ్యంతరము కలగకుండానట్లు, ఇంగ్లీష్లో సో దట్ యువర్ ప్రేయర్స్ మే నాట్ బీ హిండర్డ్ అనే మాటలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయమని చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అంటే మీరు ఒకవేళ దేవుని వాక్యానుసారంగా నడుచుకోకుండా ఉన్నట్లయితే, ప్రభు చెప్పినట్లుగా మీ భార్యలను క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించినట్లుగా ప్రేమించకపోయినట్లయితే, మరి మీరు ఒకవేళ ఆమెను మరి బాధ పెడుతూ కించపరుస్తూ ఘనపరచకుండా మరి ఆమెను ఎమోషనల్గా టార్చర్కి గురి చేస్తూ అలాగున మీరు ఒకవేళ మీ భార్యను మరి ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీ ప్రార్థన కూడా దేవుడు విననని చెప్పుచున్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రార్థనలు ఆటంకపరచబడతాయి అనేది ప్రభు చెప్పుచూ ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఒక వివాహంలో మన బాధ్యత ఏంటి, భార్యగా నేను చేయవలసింది ఏంటి, భర్తగా మరి నేను చేయవలసింది ఏంటి అనేవి ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఉంటామో మన వివాహ జీవితము ప్రభువుకు మహిమ తెచ్చేదిగాను, ఆయన్ని సంతోషపరిచేదిగాను ఉంటుందని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఒక అబ్బాయి సండే స్కూల్లో ఆయన యోహాను సువార్త నుంచి చక్కగా కానా విందుని గురించి ఒక స్టోరీ చెప్తూ వచ్చారట. స్టోరీ విన్నాడు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న ఏం చెప్పారు అని అడిగితే, మరి ఈ కానాలో జరిగిన విందు, ఆ విందులో ఎలాగో యేసు ప్రభుని ఇన్వైట్ చేశారు, ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఎట్లయితే వైన్ అయిపోయింది, ఎలాగైతే ఆయన మరి ఆ నీటిని ద్రాక్షారసంగా మార్చినాడు, ఇవన్నీ మరి చక్కగా వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడట. అయితే మరి ఇంతకీ నువ్వు నేర్చుకున్నది ఏంటి అన్నాడట వాళ్ళ నాన్నగారు. అంటే అబ్బాయి అన్నాడట, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వెడ్డింగ్ మేక్ ష్యూర్ జీసస్ ఈజ్ దేర్. మీరు వివాహం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ వివాహంలో యేసు ప్రభు ఉండేటట్లుగా చూసుకోండి. అదే రీతిగా మనకు కూడా చాలా చక్కటి అడ్వైస్ కదా అది. ఇఫ్ యు హ్యావ్ బీన్ మ్యారీడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అ మ్యారేజ్, మేక్ ష్యూర్ యు హ్యావ్ జీసస్ ఇన్ ఇట్, రైట్? మరి చాలాసార్లు సంబంధాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తారు, ఎప్పుడైతే మరి ఆ రిలేషన్షిప్లో భార్య భర్తలు ఎప్పుడైతే మరి వారి వివాహంలో కేంద్ర స్థానముగా యేసు ప్రభు ఉంటాడో, అండ్ హీ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దేర్ వెడ్డింగ్ ఆర్ దేర్ మ్యారేజ్, ఎప్పుడైతే వీరు అనుదినము వారి జీవితాల్లో దేవునికి దగ్గర కావటానికి ప్రయత్నం చేస్తారో, వారు ఒకరికి ఒకరు కూడా మరి దగ్గర అవుతారు అనేది చెప్తూ ఉంటారు.
మరి మీరు ఒక వీల్ తీసుకోండి, ఒక సైకిల్ వీల్ తీసుకోండి. మరి మీరు స్పోక్స్ అనుకుందాం, మీరు ఒక స్పోక్, మీ భర్త ఒక స్పోక్, లేదా మీ భార్య ఒక స్పోక్. మరి అవి రెండు కూడా మరి మొదటగా దూరంగా ఉంటాయి, కానీ ఎప్పుడైతే ఆ మధ్యలో ఆ కేంద్ర స్థానం యేసు ప్రభు అని మనం అనుకుంటే, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుకు వారు దగ్గర అవుతారో ఒకరికొకరు కూడా దగ్గర అవుతారనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం కదా. నాలుగవదిగా, మన జీవితాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యము ఎప్పుడైతే సెంటర్గా ఉంటుందో, అది ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఉంటుందో, వెన్ అవర్ మ్యారేజ్ ఈజ్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే, దెన్ థింగ్స్ విల్ గో వెల్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ప్లీజింగ్ టు గాడ్, రైట్. మరి మనం ఇంతవరకు చూసిన విషయాల్లో మనం గమనించినట్లయితే, ఎప్పుడైతే మరి భార్యాభర్తలు ఇరువురు దేవునికి నమ్మకస్తులుగా జీవిస్తూ ఉంటారో, మరి అలాంటి వివాహం ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడేవాడుగా ఉంటూ ఉన్నట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఎప్పుడైతే ఒకరికొకరు పరిచారకులము అనే ఒక మనస్తత్వముతో మరి తగ్గింపు కలిగి భార్య భర్త ఇరువురు ఉంటారో, అప్పుడు అలాంటి వివాహం ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడేవాడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మరి అనేక మార్లు మనం అనుకుంటాము, ఆమె నా భార్య కదా, మరి బైబిల్ లోబడమని చెప్తూ ఉంది కదా, ఆమె లోబడాలి అనే ఒక ఉద్దేశము మరి కొంతమంది పురుషులకు ఉంటా ఉంటుంది. అయితే మనం కూడా పురుషులంగా తగ్గించుకొని మరి పరిచర్య చేయవలసిన అవసరం ఉంటున్నది. చూడండి, యేసు ప్రభు ఎలాగా తను తాను తగ్గించుకొని సంఘానికి పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడో, మరి ఈ లోకంలో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు శిష్యుల పాదాలు ఎలాగైతే కడిగినాడో, పురుషులంగా మనం కూడా మన స్త్రీల విషయంలో అలాంటి మనస్తత్వము కలిగి ఉండాలి, తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి. అదే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే ఒక చక్కని వివాహము, మరి ఎవరు అన్నారు, గుడ్ మ్యారేజ్ ఆర్ లాస్టింగ్ మ్యారేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 great forgivers. మరి క్షమించగల ఇద్దరు, గొప్పగా క్షమించగలిగిన వారు. చూడండి, మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, మరి ఎందుకు పరిత్యాగ పత్రిక ఇవ్వమన్నాడు మోషే అంటే, వారి హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి అని. ఎప్పుడైతే మరి ఒకరినొకరము క్షమించగలుగుతాము, ఎంత పెద్ద తప్పు అయినప్పటికీ, అప్పుడు మరి ఆ వివాహం కొనసాగేదిగా ఉంటుందనేది మనం గమనిస్తాం. మరి క్రీస్తుకు పురుషుల్ని పోల్చారు. మరి మనం చూసినట్లయితే ఒక మంచి క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ మ్యారేజ్లో మనం చూసినట్లయితే మరి సాక్రిఫిషియల్ లవ్ లేదా సాక్రిఫైస్ అనేది మరి మనం చూడాలి. మరి కొంతమంది తమను తామే చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఈమె షాపింగ్, ఈమె మేకప్, ఈమె ఫ్రెండ్స్, ఈమె పార్టీస్, ఆయనేమో ఆయన టీవీ, ఆయన గేమ్స్, ఆయన స్పోర్ట్స్, ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్, లేదా అలాగా ఎవరిది వాళ్ళే ఆలోచించుకుంటా ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అలాంటి వివాహం ద్వారా దేవునికి మహిమ కలగదు అనేది మనం గమనిస్తాం. గాడ్లీ క్యారెక్టర్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దట్ మ్యారేజ్ అని మనము ఆలోచన చేయవచ్చు. ఒక మంచి వివాహంలో, దైవిక వివాహంలో, మరి దేవుని మహిమపరిచే వివాహంలో మరి త్యాగపూర్వకమైన వ్యక్తులు ఉంటారు అనేది మనం గమనించవలసిన అవసరం ఉన్నది. క్రీస్తు ఎలాగైతే తన ప్రాణం పెట్టడానికి కూడా వెనక తీయలేదో, అలాంటి ప్రేమ భర్తలు భార్యల విషయంలో చూపించవలసిన అవసరం ఉంటూ ఉన్నదనేది దేవుని యొక్క వాక్యం వలన మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. అదే రీతిగా మరి జాయిస్ మేయర్ గారు చెప్తా ఉంటారు అప్పుడప్పుడు, నేను పెళ్ళైన కొత్తలో ఆయన ఒక గేమ్ చూసిన తర్వాత ఇంకో గేమ్ చూస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు గోల్ఫ్ అయిపోతే మళ్ళీ ఫుట్బాల్ చూస్తాడు, ఫుట్బాల్ అయిపోతే వాలీబాల్ చూస్తాడు, లేకపోతే టెన్నిస్ చూస్తాడు. నేను చాలా గొనిగేదాన్ని మొదట్లో. అయితే నౌ ఇట్ డజంట్ బాదర్ మీ. వాట్ హీ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ మై హ్యాపీనెస్ అని ఆమె చెప్పటం నేను కొన్నిసార్లు విన్నాను. సో ఎంతసేపు
ఆయన నన్ను సంతోషపెట్టాలి లేదా ఆమె నన్ను సంతోషపెట్టాలి, ఆమె ఇది చేస్తే నేను సంతోషంగా ఉంటాను, లేకపోతే ఆయన అది చేస్తే నేను సంతోషంగా ఉంటాననే మనస్తత్వంతో కాక, మనం ఎప్పుడైతే ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మై జాయ్ ఇన్ మై లైఫ్ అని మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచన చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మరి అదర్ పార్ట్నర్కి ఏమైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటూ ఉన్నాయో వాటి విషయంలో మరి మనము కూడా మరి సెన్సిటివ్గా ఉంటాము. మరి వాళ్ళకి ఇక్కడ చెప్పినట్టు గివ్ దెమ్ సమ్ స్పేస్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్. ఎంతసేపు మరి వాళ్ళని మనము పట్టుకొని బలవంతంగా ఏమని చేపిస్తే వాళ్ళకి సంతోషం ఉండదు, మనకి కూడా సంతోషము ఉండదు. అదే రీతిగా కొంతమంది అస్సలు మాట్లాడుకోరు. పొద్దున్న లేవగానే ఇక ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు, వర్క్కి వెళ్ళిపోతారు. సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత టయర్డ్ అయిపోతారు. ఒకళ్ళకి కాలు చాపుకొని కూర్చొని టీవీ చూడాలని ఉంటుంది, ఇంకోళ్ళకి పడుకోవాలని ఉంటుంది. సో కమ్యూనికేషన్ హెల్ప్స్, రైట్? దేవుడు ఒకవేళ మనతో కమ్యూనికేట్ చేయలేదనుకోండి, ఆయన ప్రేమ మనం గ్రహించే అవకాశము ఉండేది కాదు, రైట్? సో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. యూ ట్రై యాస్ గాడ్ టు హెల్ప్ యూ టు గ్రో ఇన్ ఇంటిమసీ. చాలాసార్లు ఆపోజిట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ హోమ్స్లో. పెళ్ళయి కొంతకాలం అయిపోతా ఉంటే ప్రేమ కొంచెం 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 సంవత్సరానికి 1 డిగ్రీయో 1/2 డిగ్రీయో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మరి కొంచెం నిప్పు పెట్టి దాన్ని ఆ టెంపరేచర్ పెంచుతూ ఉండాలన్నమాట. దెన్ దేవునికి ఇష్టమైన ఒక వివాహంలో భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా సంఘములో మరి భాగముగా ఉంటారు, సంఘములో పని చేస్తూ ఉంటారు, మరి సంఘాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, దేవుని యొక్క పని చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి భార్యలను భర్తలను ప్రభు మరి ప్రేమించేవాడిగా, ఇష్టపడేవాడిగా ఉంటాడనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. మనకు ఒక చక్కని ఎగ్జాంపుల్ అఖిల అండ్ ప్రిస్కిల్లా. యాక్స్లో మనం చూస్తాం కదా, మరి వారు ఎంతగానో కలిసి ప్రభు యొక్క పని చేసినట్లుగా మనము గమనిస్తాం. ఎప్పుడైతే మన వివాహాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు ఒక అథారిటీగా ఉంటుందో, ఒక ఫైనల్ అథారిటీగా. ఇప్పుడు మనకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ రావచ్చు మన వివాహంలో. ఎప్పుడైతే నేను దేవుని వాక్యం చెప్పినట్టు చేస్తాను, నేను కరెక్ట్ నువ్వు కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు చెప్పింది నేను చేయటం, నేను చెప్పింది నువ్వు చేయటం కాదు, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది దాని ప్రకారంగా మనము చేద్దాము అని ఎప్పుడైతే మనం నిర్ణయం చేసుకుంటామో, ఆ వివాహం వలన దేవుడు మహిమపరచబడతాడనేది కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చూడండి, యేసు ప్రభువు బండ మీద ఇల్లు కట్టిన వారి గురించి, ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టిన వారి గురించి చెప్పాడు కదా. ఆ ఉపమానంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఈ నా మాటలు విని దాని ప్రకారంగా చేయువాడెవడో అతడు బండ మీద తన ఇంటిని కట్టుకున్న వాణ్ణి పోలి ఉండును. వానలు వచ్చెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరెను, అయినను ఆ ఇల్లు బండ మీద కట్టబడెను గనుక అది కూలిపోలేదు, అది స్థిరంగా నిలిచి ఉండెను. అయితే నా మాటలు విని దాని ప్రకారంగా చెయ్యని వాడు ఇసుక మీద తన ఇంటిని కట్టుకున్న వాడిని పోలి ఉండును. వానలు వచ్చెను, వరదలు వచ్చెను, మరి అది ఇసుక మీద కట్టబడెను గనుక ఆ ఇల్లు కూలిపోయాను అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం. See, it's not just listening to the word. మనం ఫ్రైడే కూడా ధ్యానించాం కదా. It's not just the knowledge of the word, but the application of the word that is going to benefit us. మనకు ఒక 100 వాక్యాలు కంటతా వచ్చినా కూడా ఒకవేళ దానికి మనం లోబడలేదనుకోండి, ఏం ప్రయోజనం కదా.
ఓకే, జేమ్స్ కూడా అంటాడు కదా, ఎవరు ఈ మరి తన సహజ ముఖాన్ని అద్దంలో చూసుకున్న తర్వాత సరి చేసుకునని వాడు ఎలాగుంటాడో, వాక్యం విని దాని ప్రకారంగా చేయని వాడు కూడా అలాగే ఉంటాడు అనేది ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. When the word of God is at the center of your wedding, రైట్, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం మీద మీ వివాహాన్ని మీరు కట్టుకుంటారో, మీ జీవితాలు, మీ కుటుంబ జీవితము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఎప్పుడైతే మీరు నడుచుకుంటారో, అప్పుడు మీ జీవితాల్లో గొప్ప సంగతులు, గొప్ప కార్యములు ప్రభు చేసేవాడు ఏంటి ఉన్నాడు. 4వదిగా మనం చూసినట్లయితే క్రైస్ట్ సెంటర్డ్గా ఎప్పుడైతే క్రీస్తు మన వివాహంలో కేంద్ర స్థానంలో ఉంటాడో, వెన్ హీ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఈవెన్ అవర్ మ్యారీడ్ లైఫ్, అప్పుడు మరి దేవుడు అలాంటి వివాహం వలన మహిమపరచబడతాడు అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చూడండి, ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత I just want to say marriage is not a burden. It is a delightful thing, right? ఒకసారి ఆలోచించుకోండి, యవ్వన కాలంలో ఎన్ని కలలు, ఎన్ని ప్రార్థనలు, ఎంతగా తాతపడ్డారు వివాహం చేసుకోవాలని చెప్పి, అనా కదా? ఆ లాంగింగ్, హూ విల్ గాడ్ బ్రింగ్ ఇన్ టు మై లైఫ్, మరి ఈ అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడు, ఈ అమ్మాయి చాలా బాగుంది. See, it's a beautiful thing. But when we look at it from the lens of the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ఎప్పుడైతే మన వివాహాన్ని మనం చూస్తామో, దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి రిలేషన్షిప్ ద్వారా కూడా ఆయన్ని తెలుసుకునే అవకాశము మనకి ఇచ్చి ఉంటూ ఉన్నాడు. The most intimate of all the relationships is the relationship of the husband and the wife, right? So that's the kind of relationship that we have with our Creator. Kabatti, it's a beautiful thing. Let us pray that our marriages, our homes, our relationships are reflective of God. మొదట ఇంట్రడక్టరీ వీడియోలో మనం చూసినప్పుడు we saw how God chose marriage to show to the world the kind of love that He has for the world. Amen. May God bless our marriages to show that kind of love. Amen. Hallelujah. Let us pray. మహోన్నతుడా మా తండ్రి, మీకు వందనాలు. ఇక్కడ సమకూడిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా ప్రభా, ప్రతి ఒక్కరి వివాహ జీవితాన్ని ఈ దినాల్లో ప్రత్యేకంగా మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. వారు ప్రభా ఒకరికొకరు కట్టుబడి ఉండినట్లుగాను, ఒకరికొకరు నమ్మకస్తులుగా ఉన్నట్లుగాను ప్రభా, వారి జీవితాల్లో వారి బాధ్యత ఏంటని గుర్తెరిగి దాని ప్రకారం నడుచుకునే వారిగా ఉండటానికి, మిమ్మును తమ జీవితంలో కేంద్ర స్థానంలో కలిగి ఉండటానికి, తమ వివాహంలో సెంటర్గా ప్రభా మిమ్మల్ని కలిగి ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. May your blessing be upon each one of us here at Lifeline. అదే రీతిగా ప్రభా, మరి ఎవరైతే వివాహంలో సమస్యలతో ఉంటూ ఉన్నారో అట్టి వారి కొరకు కూడా మీరు మీ కార్యం వారి విషయంలో చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము నాయన. భార్యాభర్తల మధ్యలో మంచి అవగాహన, సమాధానము, ప్రేమ మీరు దయచేయమని వేడుకొనొచ్చు ఉన్నాం. మా కుటుంబాలు మిమ్మల్ని చూపించేవిగా ఉన్నట్లుగా మమ్మల్ని మీరు ఆశీర్వదించి పంపుమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ఆయన కుమారుడు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, సమాధానము, పరిశుద్ధాత్మను అన్యోన్య సహవాసము, ఆదరణ మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ప్రభు రాకడ పర్యంతము తోడేండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్.
God bless you. Have a blessed week.